So, first thing we should understand when it comes to a bacterial system, we all know that a bacterial system should contain two types of genetic element. One is its itself chromosomal element. Apart from that, what we have is our plasmid. এই দুটো তো থাকে একটা ব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমে। ঠিক আছে। So this should be considered as our host chromosome, and this is our extra chromosome. প্রথম পার্ট বি যেখান থেকে দিতে পারে, when host chromosome replicates, what kind of replication it is? When host chromosome replicates, what kind of replication it should be? It should be a theta replication. First part B. Host chromosome replicates by means of theta replication. And when extra chromosome replicates, what kind of replication it should be? Rolling circle or sigma? Excuse me, sigma replication. Can bacteria bear more than one plasmid, extra chromosome or plasmid, whatever may be? Can bacterial system bear more than one plasmid? It can bear thousands of plasmids. Based upon it, এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে হাই ইল্ড, একটা হচ্ছে লো ইল্ড। হাই ইল্ড বলে কপি নাম্বার 1000 এর কাছাকাছি যেতে পারে, আর লো ইল্ড হলে একটা বা দুটো ম্যাক্সিমাম। দিচ্ছি। তোর কোয়েশ্চেনটা কি ছিল আরেকবার বল। হুম হুম না, সেটা তো যে কোনো প্লাজমিডের যদি আমি রুলস এন্ড রেগুলেশনস এর মধ্যে দেখি, তার মধ্যে মাল্টিপল কপি তৈরি করার একটা প্রবাবিলিটি থাকে। আমরা যখন প্লাজমিডের নেচার সম্পর্কে পড়েছিলাম, সেখানে তো পড়েছিলাম এই জিনিসটা, যে মাল্টিপল কপি, অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন থাকবে, যেটা মাল্টিপল কপি তৈরি করবে। সেই কনটেক্সটে বলছি। sigma replication or rolling circle replication or rolling circle replication. এই একটা ব্যাকটেরিয়াল সিস্টেম, সেই ব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমের যখন অন্য একটা ব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমে তার জেনেটিক এলিমেন্টটা ট্রান্সমিটেড হয়, এই ট্রান্সমিশনটা দুভাবে হতে পারে। একটা হচ্ছে হরিজেন্টাল জিন ট্রান্সফার, একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল জিন ট্রান্সফার। এগুলো জাস্ট অল্প অল্প করে বলতে বলতে যাচ্ছি।
So what is horizontal and what is vertical? Can anyone explain? ধরা যাক কোন একটা ব্যাকটেরিয়াল সেল that belongs to generation 1. That bacterial system bears plasmid within itself. হ্যাঁ বলছিস? হুম। When suppose this bacterial chromosome is transmitting its genetic element, to another bacterial cell belonging to the same generation. This bacterial cell is transmitting its genetic element to another bacterial cell of the same generation. এইখান থেকে ট্রান্সমিটেড হয়ে চলে আসলো এইটাতে। কিভাবে হবে কি বৃত্তান্ত সেটা 2 মিনিট পরে বলছি। That kind of transfer is called horizontal. And when it comes to vertical genes transfer, suppose this is a bacterial cell, and within the bacterial cell we have our chromosome. Suppose this bacterial chromosome তার একটা জিন এটাকে ধরলাম স্মল এ, সাইমালটেনিয়াসলি এটার আরেকটা কপি নিশ্চয়ই এক্সিস্ট করবে অ্যালিলিক বলে, তাই তো? বুঝতে পারছি? এই যদি একটা নর্মাল ক্রোমোজোম হয়, এটা ধরলাম তার হোমোলোগাস পেয়ার, তাহলে এইখানে কোন একটা জিন যদি ক্যাপিটাল এ হয়, স্মল এ হয়, তাহলে তার একটা অ্যালিল এখানে এক্সিস্ট করবে। দ্যাট ক্যান বি আইদার স্মল এ অর ক্যাপিটাল এ বেসড আপন দ্য জেনেটিক নেচার। তাহলে এইখানে যদি স্মল এ হয়, এইখানটাকে স্মল এ বা ক্যাপিটাল এ হতে পারে টেকনিক্যালি। তাহলে এ যখন বাইনারি ফিশন করছে, এ যখন বাইনারি ফিশন করে ডিভাইড করছে টু ব্যাকটেরিয়াল সেলসে, each of these bacterial cells are getting one copy of A each. That one copy of A will replicate itself, forming a complete set of genetic element within its next generation. তাহলে একটা হলো কি, এটা হলো জেনারেশন 1 আর এটা হচ্ছে কি জেনারেশন 2। তাহলে when the gene transfer occurs from one generation to another generation, that is called vertical. And when the transfer occurs within the same generation, that is called vertical, horizontal. বোঝা গেছে? এত অব্দি ক্লিয়ার সবার কাছে অনলাইন? আচ্ছা, ব্যাকটেরিয়াল জেনেটিক্সের প্রবলেমস যদি ফেস করতে হয়, কিছু টার্মস সম্পর্কে আমাদের একটা আইডিয়া রাখতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে what is prototroph and what is auxotroph? What is prototroph and what is auxotroph? Can anyone explain জিনিসটা কি? হুম, আচ্ছা, তাহলে আমি যদি জিনিসটাকে একটু ছবি আঁকি, তাহলে তোর কথা মতো
when it comes to prototroph, মানে এই বললাম একটা ব্যাকটেরিয়াল সেল, এই ব্যাকটেরিয়াল সেলটার মধ্যে তার নিজস্ব একটা ক্রোমোজোম রয়েছে আর একটা এক্সট্রা ক্রোমোজোম রয়েছে। তো এই যে কথাগুলো তুই বলছিস, এটা কি মেইন ক্রোমোজোমটাতে থাকবে না এক্সট্রা ক্রোমোজোমটাতে থাকবে অনুষ্কা? শর্ট, এক্সট্রা ক্রোমোজোমালেও থাকতে পারে। এক্স্যাক্টলি। তার মানে টেকনিক্যালি আমি যদি তার মেইন ক্রোমোজোমের অ্যানালিসিস করি, তাহলে মেইন ক্রোমোজোমের মধ্যে কিছু সেট অফ জিনস এক্সিস্ট করছে। বললাম এই সেট অফ জিনস গুলো কোনোটা স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট, কোনোটা আবার তার মধ্যে ধরলাম ল্যাক জি পজিটিভ, কোনোটা ধরলাম আবার অ্যাম্ফিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট। এরকম কিছু সেট অফ জিনস এই এক্সট্রা ক্রোমোজোমটার মধ্যে এক্সিস্ট করছে ধরলাম। তাহলে টেকনিক্যালি এইটা যদি কোনো মিডিয়ামে আমাকে গ্রো করাতে হয়, এবং একই সাথে এখানে রইল হচ্ছে লিউসিন পজিটিভ, অ্যাসপারাজিন পজিটিভ, ফিনাইল অ্যালানিন পজিটিভ। তার মানে টেকনিক্যালি একে যদি আমাকে গ্রো করাতে হয়, এই পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়াটা যদি কোনো মিডিয়ামে গ্রো করে, সেই মিডিয়ামটাকে আমি কি কমপ্লিট মিডিয়াম দেবো না ইনকমপ্লিট মিডিয়াম দেবো? আরেকবার, মানে সুদীপ্ত কি বলছিলিস? কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই ব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমের মধ্যে যে জেনেটিক এলিমেন্ট রয়েছে তার মধ্যে স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট ধরলাম, ল্যাক্সি রেজিস্ট্যান্ট রয়েছে, অ্যাম্পিসিলিন রেজিস্ট্যান্স জিন রয়েছে, পাশাপাশি রয়েছে লিউসিন পজিটিভ, অ্যাসপার্টেট পজিটিভ, ফিনাইল অ্যালানিন পজিটিভ। এরকম কিছু সেট অফ জিনস এক্সিস্ট করছে। তো if we are trying to grow this bacteria on a medium, should I supplement that medium with minimal medium or complete medium? Why so? হুম, মানছি, কিন্তু এর মধ্যে তো শুধু কয়েকটা অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে, এটার মধ্যে কয়েকটা অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি আছে। Is that sufficient for it to grow in a minimal medium? কমপ্লিট চাই। তাহলে টেকনিক্যালি একে যদি গ্রো করাতে হয়, অনুষ্কা, তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস? তাহলে মিনিমাল মিডিয়াম হলে, যদি মিনিমাল মিডিয়ামেই গ্রো করাতে হয়, তাহলে মিনিমাল মিডিয়ামের মধ্যে আমাকে সেখানে কমপ্লিট যে গ্লুকোজের সাপ্লাই সেটা প্রোভাইড করতে হবে, যাতে করে সেই আপটেকটা হওয়ার পর সে মাল্টিপল কপি তৈরি করতে পারে। আদারওয়াইজ কমপ্লিট মিডিয়াম, so that it can grow, because it only has these sets of amino acids within them. বোঝা গেছে? একদম। তাহলে ডিফারেন্স বিটুইন প্রোটোট্রফ অ্যান্ড অক্সোট্রফ,
ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? অক্সোট্রফ মানে আমার কাছে স্পেসিফিক কিছু সেট অফ জিন রয়েছে এবং আমি ব্যাকটেরিয়াটাকে গ্রো করাতে চাইছি। তাহলে তাকে যদি গ্রো করাতে হয়, ইন দ্যাট কেস আই হ্যাভ টু প্রোভাইড দেম উইথ এভরিথিং। When it comes to prototrophs, they can eventually grow within themselves as they have all the element present within it. They only require the medium for it to grow. বোঝা গেছে? Okay. ধরা যাক এ একটা স্ট্রেন, ব্যাকটেরিয়াল স্ট্রেন, বি আরেকটা ব্যাকটেরিয়াল স্ট্রেন। এই ব্যাকটেরিয়াল স্ট্রেনটার মধ্যে কি কি রয়েছে দেখ, মেট মানে মিথিওনিন, বায়োটিন, থ্রিওনিন, লিওসিন, থায়ামিন, এই কটা সেগমেন্ট বা এই কটা জিন তার মধ্যে এক্সিস্ট করছে। কোথায় করছে? তার ক্রোমোসোমাল সেগমেন্টটাতে ব্যাকটেরিয়ার। তাহলে একে আমি বলছি মিনিমাল মিডিয়ামে আমি গ্রো করাতে পারবো, একে আমি মিনিমাল মিডিয়ামে গ্রো করাতে পারবো। আমি এখানে ছেড়ে দিলাম এই জায়গাটা। এবার চলে আসি ব্যাকটেরিয়াল স্ট্রেন বি। এখানে দেখ মেট রয়েছে, মেট প্লাস লাইনে কিন্তু মাইনাস, তার মানে মেট নেই। বায়োটিন রয়েছে, থ্রিওনিন নেই, থ্রিওনিনের মিউটেন্ট ভার্সনটা রয়েছে টিএইচআর। যেখানে দেখবি অঙ্কে দেওয়া আছে আইদার টিএইচআর বা টিএইচআর নেগেটিভ, তার মানে মানতে হবে যে দ্যাট ইজ মিউটেটেড। তার মানে ও ওই পার্টিকুলার অ্যামাইনো অ্যাসিডটা বা কম্পোনেন্টটা সিনথেসিস করতে পারছে না। বোঝা গেছে? ওকে, তাহলে মেট নেই, বায়োটিন রয়েছে, থ্রিওনিন নেই, লিউসিন রয়েছে, থায়ামিন রয়েছে। নাও উইথ দিস কম্বিনেশন, উইথ দিস কম্বিনেশন আমরা মিডিয়ামের মধ্যে কি কি দিলাম? মিনিমাল মিডিয়াম রয়েছে প্লাস মেট আর থ্রিওনিন। তাহলে মিডিয়ামের মধ্যে আমি অলরেডি মিথিওনিন দিলাম এবং থ্রিওনিন দিলাম অ্যাডিশনালি, যাতে করে ব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমটা গ্রো করতে পারে। তাহলে টেকনিক্যালি আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? ইন অর্ডার টু হ্যাভ proliferation of the bacteria. For that, if that bacterial system bears the essential amino acids or components within them, it's well and good. Only minimal medium will be sufficient for them. But if that bacterial system doesn't have the necessary amino acids required for their growth, তখন কিন্তু মিনিমাল মিডিয়ামের পাশাপাশি আমাকে সেই কম্পোনেন্ট গুলো যেগুলোর জন্য মিউটেটেড সেগুলো প্রোভাইড করতে হবে, যাতে করে কমপ্লিট মিডিয়াম মানে তার মধ্যে সর্বস্ব থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে মিনিমাল মিডিয়াম উইথ দোজ কম্পোনেন্টস। সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি অক্সোট্রফ। আর এখানে কিছু দিতে লাগছে না বাইরে থেকে, দে ক্যান গ্রো বাই দেয়ার ওন উইথ মিনিমাল সাপ্লিমেন্টেশন। সেই জন্য এটাকে বলছি প্রোটোট্রফস। ইজ ইট ক্লিয়ার নাও এভরিওয়ান অনলাইন? আমি আর কত সরবো, দরজার বাইরে বেরিয়ে যাব। আচ্ছা, তাহলে প্রথম দুটো পয়েন্ট আমাদের কাছে ক্লিয়ার, অক্সোট্রফ, প্রোটোট্রফ, কমপ্লিট মিডিয়াম, মিনিমাল মিডিয়াম। এটা ক্লিয়ার আমাদের কাছে? হ্যাঁ, কমপ্লিট মিডিয়াম লাগার অনেক জায়গা আছে, তার মধ্যে সবকটাই যদি মিউটেটেড ভার্সন থাকে তখন কমপ্লিট মিডিয়ামের এক ব্যাপার থাকে। এবার সেকেন্ড আরেকটা জিনিস আমাদের জানতে হবে। এখানে আমি অ্যাজাই দিয়ে এক্সপ্লেন করেছি, অ্যাজাই রেজিস্ট্যান্ট আর অ্যাজাই সেন্সিটিভ। এটার মানেটা কি?
সোডিয়াম অ্যাজাইড। অ্যাজাই বলতে তুই কিন্তু অ্যাজিথ্রোমাইসিন ভাবিস। হ্যাঁ, ওটা ওর লাগে। মাঝে মাঝে অ্যাজিথ্রোমাইসিন খায় আর অ্যান্টি অ্যালার্জি গুজে বসে থাকে। তো বেসিক্যালি কোনো একটা জিনিস, কোনো একটা স্ট্রেচ যদি আমাদের কোয়েশ্চেনে থাকে, তার মধ্যে দেখতে পাই যে অ্যাজ আই আর এই কথাটা বা অ্যাজ আই এস এই কথাটা রয়েছে। অ্যাজ আই মিনস সোডিয়াম অ্যাজাইড which is toxic for the growth of bacteria. So that bacterial system, if that bacterial system has sodium azide resistant form within it, তার মানে মিডিয়ামের মধ্যে সোডিয়াম অ্যাজাইড অ্যাড অন করলে সেই ব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমটা কিন্তু গ্রো করতে পারবে কেন? ইট ইজ রেজিস্ট্যান্ট টু ইট। ভালো করে বোঝ, সোডিয়াম অ্যাজাইড মিডিয়ামে অ্যাড অন করা হলো, তাহলে স্ট্রেচটার মধ্যে মানে ধরালাম এইরকম একটা স্ট্রেচ রয়েছে, এদিকটা সবাই দেখতে পাচ্ছিস? ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? এবার দেখা যাচ্ছে? এই তো, হ্যাঁ, তোরা সবই জানিস, আমাকে উত্ত্যক্ত করিস। এই হোক, বললাম স্ট্রেন A1 এর মধ্যে মিথিওনিন রয়েছে, থ্রিওনিন পজিটিভ, অ্যাজ আই আর দ্যাট মিনস রেজিস্ট্যান্ট, আর কি লিউসিন পজিটিভ। তার সাথে ক্রস করাচ্ছি আরেকটা ব্যাকটেরিয়াল স্ট্রেনকে A2, তার মধ্যে মিথিওনিন রয়েছে, থ্রিওনিন রয়েছে, বাট অ্যাজ আই সেন্সিটিভ। তার মানে এই যে ভ্যারাইটিটা চলে গেল, তার মানে এই যে ভ্যারাইটিটা, এই ভ্যারাইটিটা কিন্তু মিডিয়ামের মধ্যে সোডিয়াম অ্যাজাইড যদি এক্সিস্ট করে, তাহলে দে ক্যান সার্ভাইভ, দে ক্যান সার্ভাইভ। সেম গোস ফর এনি কাইন্ড অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স। কোনো একটা জায়গায় যদি লেখা থাকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন STR রেজিস্ট্যান্ট, তার মানে স্ট্রেপ্টোমাইসিন মিডিয়ামে দিলে সেই ভ্যারাইটিটা, সেই স্ট্রেনটা কিন্তু সার্ভাইভ করবে। এইভাবেই কিন্তু আমরা কলোনিকে ডিফারেন্সিয়েট করি, সেটা যে কোনো এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে, সেটা ক্লোনিং এর ক্ষেত্রেও তাই করি। নেক্সট কামিং টু সেকেন্ড স্ট্রেন, মেট পজিটিভ, থ্রিওনিন পজিটিভ, অ্যাজাই সেন্সিটিভ, লিউসিন পজিটিভ। তার মানে এই পার্টিকুলার স্ট্রেনটা মিডিয়াম সাপ্লিমেন্টেড উইথ সোডিয়াম অ্যাজাইড কান্ট সার্ভাইভ, এ কিন্তু সার্ভাইভ করতে পারবে না। ক্লিয়ার? ওকে, এবার তাহলে এবার এই দুটোকে যদি ক্রস করাই, এই দুটোকে যদি ক্রস করাই এবং মিডিয়ামের মধ্যে যদি সোডিয়াম অ্যাজাইড দেওয়া হয়, মিডিয়ামের মধ্যে সোডিয়াম অ্যাজাইড দেওয়া হলো, তাহলে দুটো হতে পারে। এই যে মিক্সড ভ্যারাইটিটা, যে মিক্সড ভ্যারাইটিটা তৈরি হবে, সেই মিক্সড ভ্যারাইটিটা তার এই পার্টিকুলার জিনটা, এই পার্টিকুলার জিন দিয়ে ট্রান্সমিটেড হবে। তাহলে রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি will overcome the sensitive variety। কেন? রিকম্বাইন হবে, রিকম্বিনেশন হবে। যদি রিকম্বিনেশনের ফলে যে ফাইনাল আউটপুটটা দাঁড়ায় তাতে রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি থাকে, তাহলে দে ক্যান গ্রো। এই দেখ, এখানে ব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমে কয়েকটা প্লেক তৈরি হয়েছে, তার মানে দিস প্লেক্স দে মাস্ট কন্টেইন দিস রিকম্বিনেন্ট ভ্যারাইটি। আর যেখানে তৈরি হয়নি তার মানে সেগুলো ডেড হয়ে গেছে। ডেড হয়েছে মানে তার মধ্যে ট্রান্সমিশন হয়নি। তাহলে যেটাতে ট্রান্সমিশন হয়েছে সেই কলোনি ডেভেলপ করেছে, যেটাতে ট্রান্সমিশন হয়নি সেখানে ডেভেলপ করবে না। ক্লিয়ার এভরিওয়ান?
এই জিনিসটা প্রত্যেকবার পড়াতে হয়, বাট এখান থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসে না। কনজুগেশন ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন তুলবে তোর ট্রান্সফরমেশন থেকে। ওটা তো আচ্ছা কোয়েশ্চেন, ওটা ওটা ফুল ঠিক কোয়েশ্চেন না, মানে ওগুলো ওই আর কি ভালো কোয়েশ্চেনের কথা বলছি, ওগুলো তো পচা কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, এবার একটু আমরা কনজুগেশনটা বুঝি। হ্যাঁ, মানে ইন্টেন্সিটি বাড়াবো না টেম্পারেচার কমাবো? আমার কাছে কই এটা, এটা না। তাহলে when it comes to bacterial chromosome, খুব টেকনিক্যালি দেখতে গেলে this one is a bacteria which has its bacterial chromosome. এটা সবাই দেখতে পাচ্ছিস অনলাইন? ওকে, নাও it also has its plasmid, যেটাকে আমরা এফ ফ্যাক্টর বলছি। রিলেট করা যাচ্ছে? হ্যাঁ, কি আউট করে দেবো কাকে? ও জুম আউট, আচ্ছা। হ্যাঁ, তাই তো ভাবি যে আমি তো খেলা টেলা পারি না খুব একটা, খেলাধুলার মধ্যে আমি কোনোদিন ছিলামও না। ও আচ্ছা, তার থেকে হচ্ছে না, কি করব? ও ক্যামেরাটা জুম আউট করতে হবে, আচ্ছা। এবার হয়েছে? এবার so basically we have our bacterial chromosome, we have our F factor. Now this is our recipient and this is our donor. কারণ এর মধ্যে কোনো F factor নেই, তাহলে যেটাতে রয়েছে সেটাকে আমরা বললাম F, আর যেটাতে নেই সেটাকে আমরা ধরছি F ড্যাশ। Now these two, they are combining with themselves with the help of a tube, তাই তো? কি করে টিউব ফরমেশন হয়েছে, কি বৃত্তান্ত, কোনো জায়গায় কোয়েশ্চেন দেবে না। দেবে হচ্ছে নাও নেক্সট স্ট্র্যান্ড অফ এফ ফ্যাক্টর। এই যে এফ ফ্যাক্টরটা রয়েছে সেখানে এরকম একটা পোর্শনে একটা নিক দেখা যাবে। দ্যাট নিক পোর্শন will transfer, that nick portion will transfer through that tube into the recipient. তাহলে টেকনিক্যালি ও নিজেকে রেপ্লিকেট করছে, এই পোর্শনটা নিজেকে রেপ্লিকেট করছে এবং ওর জেনেটিক এলিমেন্টটাও ট্রান্সফার্ড হচ্ছে। এমন নাই কিন্তু এ দিয়ে দিল পুরোটা, এত ইজি নয়। ও নিজেরটাও তৈরি করবে আবার দেবেও। দ্যাট ইজ ওয়াই এরকম দেখ স্ট্রাকচারটা অনেকটা সিগমার মতন দেখতে বলে দ্যাট ইজ কল্ড সিগমা রেপ্লিকেশন। আর এটা যখন রেপ্লিকেট করে অনেকটা থিটার মতন দেখতে হয় বলে দ্যাট ইজ কল্ড থিটা রেপ্লিকেশন। যাই হোক, সেটা পরের, সেটা মলিকুলার বায়োলজির গল্প। এবার নেক্সট স্ট্র্যান্ড অফ এ ফ্যাক্টর ফ্রম ও সাইড অরিজিন। নাও ট্রান্সফার অফ দ্য সেগমেন্ট। ট্রান্সফার হচ্ছে, খুব সুন্দর, সমস্যা নেই। তাহলে টেকনিক্যালি ফাইনাল আউটপুটটা কি? এ নিজে যেহেতু রেপ্লিকেট করেছে, এখানেও একটা কপি রয়েছে, নতুন যেখানে ট্রান্সফার হলো সেখানেও একটা কপি, তাহলে দুটোই এফ পজিটিভ হয়ে গেল, কোনো সমস্যা নেই। ইন্টারেস্টিংলি এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসার চান্স হচ্ছে দুটো। এক নম্বর, যখন ট্রান্সমিশন হচ্ছে জিনের ওরিয়েন্টেশন এক, দ্যাট অলসো টাইম, কত সময় কতগুলো জিন ট্রান্সফার্ড হচ্ছে,
তাহলে এখানে দুটো ফ্যাক্টরের রেসপেক্টে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। এক নম্বর হচ্ছে টাইম। টাইমটা কেন বলছি, কারণ এই যে জিনিসটা পুরোটা কমপ্লিট হতে 100 মিনিট সময় লাগে। 100 মিনিট সময় কিন্তু সবাই রাখতে পারে না, তার মাঝখানেই আউট হয়ে যায়। মানে এই যে বডিটা, এই যে, হ্যাঁ, ওই যাই হোক, সেই জিনিসটা 100 মিনিট থাকতে পারে না। এবার 100 মিনিট থাকতে পারছে না মানে আমাকে তখন টাইম পয়েন্টটা দিয়ে দেবে, যে ধরো যাক 40 মিনিটের মাথায় এই কটা জিন গেল, 20 মিনিটের মাথায় এই কটা জিন গেল। এইভাবে আমাকে জিন অর্ডারটা বার করতে হবে, সেখান থেকে কোয়েশ্চেনটা তুলবে। মানে পুরো ওরিয়েন্টেশন বা জিন ম্যাপিং, পুরো জিন ম্যাপিং will be conducted based upon the amount of time they can form this conjugating tube, the amount of time they can perform this conjugation, based upon which we have to identify or analyze the orientation of the gene. That's it. এই বাদে আর কিছু না। বোঝা গেছে? একটা এক্সাম্পল দিলে আরো বোঝা যাবে। সবার কাছে ইয়ার্স এর কোয়েশ্চেন আছে তো? নেই, খুব ভালো কথা, আনন্দ করো। আমাকে উপর থেকে আনতে হবে তাহলে। তাহলে টাইম ইজ এ মেজর ফ্যাক্টর আইডেন্টিফাই দ্য gene sequence, to identify the gene sequence when it comes to conjugation. সবার কাছে ক্লিয়ার আপ টু দিস পয়েন্ট? হুম। কখনো 30 মিনিটে দুটো একসাথে ঢুকতে পারে না। মানে আমি যদি ব্যাপারটাকে এভাবে ভাবি, আচ্ছা সেটা আস্তে এগোতে এগোতে দেখি, তাহলে ব্যাপারটা সবার কাছে রিলেটেবল হবে। ওকে, যে গল্পটা বলছিলাম, ও তার আগে এইচএফআরটা বলা হয়নি। হাই ফ্রিকোয়েন্সি রিকম্বিনেশন, এটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস। কিছুই না, কোনো কোনো সময় দেখা গেছে, আচ্ছা আমার রিকম্বিনেশনের ভিডিওটা সবাই দেখেছিস? হোমোলোগাস রিকম্বিনেশনের আইডিয়া সবার আছে? আচ্ছা, দেখে বোঝা গেছে নাকি মাথার উপর দিয়ে গেছে? হ্যাঁ, গুলিয়ে গেছে। সিকোয়েন্স দিয়ে বলেছি তারপরেও গুলিয়েছে। হ্যাঁ, কারণ সিকোয়েন্স ছাড়া রিকম্বিনেশন বোঝা যাবে না, আর সিকোয়েন্স দিয়ে কোনো বইতে দেওয়া নেই। পারলে পজ করে করে দেখে দেখে ওটাকে বুঝবি যে কোন সেগমেন্টের সাথে কোন সেগমেন্টটা ফাইনালি রিকম্বাইন্ড হচ্ছে। একটা ওয়াটসনে দেখিয়ে দেয় এইটার সাথে এইটা হচ্ছে, ওটার সাথে ওটা হচ্ছে, ব্যাপারটা অত ইজি নয়। সিকোয়েন্সিয়ালি কোন বেসের পর কোন বেসটা ইনকর্পোরেটেড হচ্ছে এন্ড হাউ ইট ইজ চেঞ্জিং দ্য এন্টায়ার প্রোটিন সিকোয়েন্স, সেটা হচ্ছে আমার দেখার উদ্দেশ্য। এই জায়গাটা কি বুঝেছিস সবাই while watching the video? না বুঝে থাকলে আজকে আবার ওয়াচ করবি, 14 মিনিটের ভিডিও, বেশিক্ষণের না, একটু ধরে দেখতে হবে। প্রোটিন কি কি ইনভলভ রয়েছে দ্যাট ইজ প্রিটি ইজি, ওটা নিয়ে আমার বলার কিছু নেই, ওটা যে কোনো বইতেই দেওয়া আছে, আমি কনসেপশনটা ক্লিয়ার করেছি ওখানে। ওকে, কামিং টু দিস ওয়ান, নাও সাপোজ উই হ্যাভ আওয়ার জেনেটিক এলিমেন্ট উইদিন ইট and this is our extra chromosomal factor. কখনো কখনো দেখা গেছে যে আমাদের যে ব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমের জেনেটিক এলিমেন্ট, তার কিছু সিকোয়েন্স এবং এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল ডিএনএ, তার কিছু সিকোয়েন্সের মধ্যে হোমোলজি দেখা যাচ্ছে। ইফ হোমোলজি কামস ইনটু অ্যাকশন দেন দে উইল রিকম্বাইন। এইটা এর পার্টে চলে যাবে, এইটা এর পার্টে চলে যাবে। তাহলে এরকম যদি একটা গল্প তৈরি হয়,
এরকম যদি একটা গল্প তৈরি হয় যেখানে they are recombining themselves, এই কালার গুলোই তো নেই ওকে করে। So basically when this portion gets incorporated over here and this portion gets incorporated over here, টুগেদারলি এই জিনিসটা যখন রিকম্বাইন হচ্ছে একটা 8 এর মতন স্ট্রাকচার তৈরি করছে। 8 ইনফিনিটি। টেকনিক্যালি জিনিসটা হয়ে যাবে তখন, আমি যদি এইভাবেই ছবিটাকে ওরিয়েন্ট করি, এরকম একটা ফরম্যাট চলে আসবে। এই ফরম্যাটটা ফাইনালি গোল ফর্মে চলে আসে এইভাবে। তাহলে প্রথম যখন রিকম্বাইন্ড হচ্ছে হয়ে গেল ইনফিনিটি, সেটা যখন একটা গার্ডারকে যখন পেঁচিয়ে আবার ওপেন করছি সেটা গোল হয়ে গেল। গোল হওয়ার পর হয়ে গেল এরকম একটা। এটাকে কি বলে, মানে হোয়াট ইজ দিস? রিকম্বিনেশনের পর যে প্লাজমিডটা তৈরি হয় তাকে কি বলে? হাই ফ্রিকোয়েন্সি রিকম্বিনেশন। বাট প্লাজমিডটার কি নাম হয় তখন? প্লাজমিড বা জেনেটিক এলিমেন্ট? তাহলে এপিজোম কি? মেরোডিপ্লয়েড ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। আসছে মেরোডিপ্লয়েড কি জিনিস, আসছে। আমি বলছি আফটার রিকম্বিনেশন উই আর গেটিং প্রথমে দিস প্রোডাক্ট, দেন ফ্রম দিস টু দিস প্রোডাক্ট। সো হোয়াট ইজ দিস থিং কল্ড? এপিজোম কি জিনিস? এখানে কি হচ্ছে? বোঝা গেছে? এপিজোম কি জিনিস? এইটাকে যখন তৈরি হয় দ্যাট ইজ কল্ড এফ প্রাইম। গোল হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমটা সেটাকে আমরা এইচএফআর বলতে পারি। এফ প্রাইম এই কম্বাইন্ড ফর্মটা, কিন্তু যদি আমাকে লিঙ্গুইস্টিক্যালি বলতে হয় দেন দিস ইজ এপিজোম। এবার সেখানে কিছু কিছু ওরা নিজেদের মতন করে মডিফাই করে, বা বিশেষ করে আমি যদি পিয়ারসনের এই বইটা পড়ি, আইজেনেটিক্সটা পড়ি, ওরা অনেক রকম ভাবে ভাগ করেছে। কোনো সময় এইটুকু পোর্শন, কোনো সময় একটা বড় পোর্শন। অত টেকনিক্যাল জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন দেয় না। কোয়েশ্চেন আসার জায়গা হচ্ছে বেসিক্যালি রিকম্বিনেশন হলো, হাই ফ্রিকোয়েন্সি রিকম্বিনেশনের ফলে এই স্ট্রেনটা ডেভেলপ করলো, দ্যাট ইজ কল্ড ফরম্যাট। স্ট্রেন, এইচএফআর স্ট্রেন, হ্যাঁ, রিকম্বিনেন্ট ফর্ম, দিস ইজ কল্ড এইচএফআর অ্যান্ড দ্য প্লাজমিড দ্যাট ইজ ফর্মড। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এতটুকু হয়েছে, এতটুকু বোঝা গেছে। অনলাইন করতেই পারে। দিস ক্যান অলসো ফর্ম কনজুগেশন টিউব। তখন এর পোর্শনের মধ্যে এর পোর্শনও যাবে, ব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমের সাথে ইনকর্পোরেটেড হবে, সেখানে আরেকটা টাইপ অফ রিকম্বিনেশনও হতে পারে। সেটা জেনারেশন বাই জেনারেশন যত যাবে রিকম্বিনেশনের প্রবাবিলিটি তত বাড়বে। বোঝা গেছে? আচ্ছা, এবার মজার জায়গা।
তুই যে কোয়েশ্চেনটা করলি দেখ। Now, this is a variety. We have portion of extra chromosomal DNA as well as our host chromosome. Now, it is trying to form a conjugation tube with another bacteria which is F minus. যখন F মাইনাস এর সাথে করছে মানে টেকনিক্যালি এর মধ্যে নিজস্ব জেনেটিক এলিমেন্ট বাদে আর কিছু নেই, তাই তো? নাও অ্যাজ এ রেজাল্ট যেরকম একটু আগেও দেখেছি প্লাজমিডের পার্ট রয়েছে, তার মানে তার একটা কাটিং সাইট থাকবে, কাটিং সাইটের জায়গা থেকে ক্লিভ করে সে এবার ইন্ট্রোডিউসড হবে। ঠিক যেরকম ভাবে কনজুগেশন হচ্ছে কাটিং সাইটের জায়গা থেকে ক্লিভ করে সে ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছে আরেকটা সিস্টেমে। নাও উই আর ডেলিবারেটলি ইন্ট্রোডিউসিং সনিকেশন। মিডিয়ামটাকে সনিকেট করে দিল। সনিকেট মানে হচ্ছে সে আর এই টিউবটা ফর্ম করে রাখতে পারলো না। তো বেসিক্যালি এর তো নিজস্ব রেপ্লিকেশন হয়ে আছে, এই নিজের মতন কিন্তু ঠিক, কারণ এর পার্ট গেছে ঠিকই, বাট এ তো নিজের মতন করে সিগমা রেপ্লিকেশনটা করেছে। As they have conducted their own replication, we have the intact genetic element as well as our plasmid, part of the plasmid. That means complete episome is present over here. But a fragment of this episome is being transmitted to another segment. তাহলে এইখানে রয়েছে শুধুমাত্র আমাদের জেনেটিক এলিমেন্ট ব্যাকটেরিয়াল সিস্টেম, আর রয়েছে কি কিছুটা প্লাজমিডের পার্ট, আর তার সাথে কি কিছুটা এই হোস্টের ইটসেলফ জেনেটিক এলিমেন্টের পার্ট। তাহলে দিস will again form two categories, একটা নিজস্ব আর একটা অন্য একটা সেলের, তার সাথে প্লাজমিডের কিছুটা। এবার বুঝতে পারছিস এফ প্রাইম কাকে বলছি? দিস ইজ কল্ড এফ প্রাইম। এই ভ্যারাইটিটা যে তৈরি হচ্ছে দ্যাট ইজ কল্ড এফ প্রাইম। আগের যে ভ্যারাইটিটা তৈরি হয়েছে দ্যাট ইজ এইচ এফ আর। This variety is called F prime, where genetic element of the bacteria is present. Apart from that, a portion of the genetic element of another bacteria, a portion of the genetic element of another bacteria, along with a portion of the plasmid is present. বোঝা গেছে? This is F prime. তাহলে এখনো পর্যন্ত স্ট্রেন ওয়াইজ যদি আমি দেখি তাহলে একটা পেয়েছি নর্মাল F প্লাস F মাইনাস, প্লাস মানে তার মধ্যে প্লাজমিড রয়েছে, মাইনাস মানে তার মধ্যে প্লাজমিড নেই। জেনেটিক এলিমেন্ট কিন্তু থাকতে হবে, ওটা না হলে হয় না। দুটো কম্বাইন করলো, একটার মধ্যে আরেকটা ঢুকে গেল, তার নিজেরটা রেখে সিগমা রেপ্লিকেশন হলো, দুটোই F প্লাস হয়ে গেল, কোনো সমস্যা নেই। নাও what you are observing, this host genetic element and extra chromosomal element, they are kind of recombining among themselves. This kind of recombination, what it is doing, they are finally fusing our genetic element with that of our plasmid. Now this fused product where genetic element is present, apart from that a portion of the plasmid is also present. That kind of an entire thing is stated as episome, and the strain is called HFR, which is high frequency recombination. Now this HFR strain, now when it conjugates with another F minus and we are deliberately trying to sonicate, due to sonication a part of this entire genetic element, a part of it has been transmitted. So we have our genetic element, apart from that we have a portion of another host chromosome and our plasmid. So this strain is now called F prime. This strain is now called F prime, where itself the bacteria will have its own genetic element as well as a portion of the another bacterial genetic element and a portion of our plasmid also. আচ্ছা, তো
তো রিকম্বাইন হয়ে গেছে। হুম, হুম, কোথায় এপিজোম এফ প্রাইম? HFR তার মধ্যে এপিজোম, দিস ইজ এফ প্রাইম। আর পুরোটা ট্রান্সমিটেড হতে 100 মিনিট সময় লাগে। এত অব্দি ক্লিয়ার অনলাইন? আচ্ছা, তাহলে কয়েকটা জিনিস একটু লিখে নিই আমরা, একটা দুটো পয়েন্ট। হ্যাঁ, নট নেসেসারিলি সেটা সবসময় তৈরি হবে। মানে পোর্শন অফ দ্য জিনের যদি হোমোলজি পায় তবেই তো রিকম্বিনেশনটা হবে, কারণ নন হোমোলোগাস রিকম্বিনেশনের তো এখানে জায়গা নেই। আচ্ছা, ব্যাকটেরিওফাজ। আচ্ছা, এখানে ব্যাকটেরিওফাজ টেন্সে আসছে কেন? আচ্ছা, ওটা ট্রান্সডাকশনের সময় বলবো না, এখন না, এখন লিখতে হবে না, পরে লিখবো। আচ্ছা, এই যে এন্ট্রির ব্যাপারটা, এটাকে তো যদি জেনেটিক্যালি আমরা এক্সপ্লেন করি, কি যে দাঁড়াচ্ছে, ধরা যাক ইটসেলফ যে এপিজোম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ট্রান্সমিশনে 100 মিনিট সময় লাগে, সেই 100 মিনিটটা রাখতে পারে না ন্যাচারালি, যে কারণে পোর্শন অফ ইট গেটস ট্রান্সমিটেড। রাখতে পারলো পুরোটা গেল, রাখতে পারলো না তখন রিকম্বিনেশনের গল্প। আচ্ছা, হ্যাঁ, কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? চুকচুক করে আওয়াজ আসছে। কিছু কোয়েশ্চেন দেখলে তো হবে না, কোয়েশ্চেনটাকে তো আমাকে পাঠাতে হবে। ডিরেকশন হচ্ছে, যদি আমি, হ্যাঁ, ডিরেকশনটা হচ্ছে 5' to 3' দিকে সব সময়, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় কি, পোলারিটি মেনটেন করতে পারে না, পোলারিটি সবসময় মেনটেন করা পসিবল হয় না। সেটা কখন হয়? মোস্ট অফ দ্য কেসেসে ট্রান্সফরমেশনের সময় পোলারিটি মেনটেন থাকে না, কিন্তু কনজুগেশনের সময় যেহেতু এটা একদিকে দে আর রেপ্লিকেটিং দেমসেলস অ্যান্ড বাই দ্য সেম টাইম দে আর ট্রান্সমিটিং দেম, সো দে ক্যান মেনটেন দ্য পোলারিটি। বোঝা গেছে? আমি কি বোঝাতে পারলাম? আচ্ছা, এই যে সেগমেন্টটা, ধরা যাক তার মধ্যে অ্যালানিন পজিটিভ, থ্রিওনিন পজিটিভ, মেট প্লাস, লিউ প্লাস, বায়ো প্লাস, দিস ইজ আওয়ার অরিজিন। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট উই হ্যাভ অ্যাজাই-আর। সো যখন এইরকম একটা ট্রান্সমিশন হচ্ছে, যদি সেটাকে আর্টিফিশিয়ালি করা হয়, তখন আগে জিন সিকোয়েন্সটা জেনে নিতে হবে। জিন সিকোয়েন্সটা জেনে নেওয়ার পর we can easily incorporate or deliberately incorporate ASI-R into our system. তাহলে কি টেকনিক্যালি যদি ঢোকে, তাহলে সোডিয়াম অ্যাজাইডের মিডিয়ামে এই ব্যাকটেরিয়াটা এক্সিস্ট করবে, আর যদি ঢুকতে না পারে
রিকম্বাইন না হয়, কনজুগেশন না হয়, তাহলে এই ব্যাকটেরিয়াটা সোডিয়াম অ্যাজাইড কন্টেনিং মিডিয়ামে এক্সিস্ট করতে পারবে না। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। বোঝা গেছে? দেখে আর কিছু বলার আছে না? যেটা মুখে বললাম সেটাই দেওয়া আছে। ইচ্ছে হলে দেখবি, না ইচ্ছে হলে না দেখবি।